शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মিসেস সুখনন্দন ভগত এই দুজনের স্মরণে আয়োজিত এই আলোচনা সভা। শুরুতেই এই দুই মহাপ্রাণ সম্পর্কে সামান্য দু চারটি কথা। Professor Hirendranath Dotto was born on 24th of August 1903. He taught at a school run by Tatas in Jamshedpur after obtaining his master's degree in English from the University of Calcutta. He resigned from the school in 1941 following differences of opinion with the authorities. In 1942, Professor Dotto was arrested for his role in the Quit India movement. He was exiled from Singhbhum district of Bihar within 24 hours of his release from jail. On the very same day, he got an invitation from Shantiniketan. He joined there in February 1943. He served in various capacities as principal, head of the Department of English and editor of Vishwabharati Quarterly before resigning from the Vishwabharati in 1965. A prolific writer, Professor Dotto received the Vidyasagar Puraskar, Sarat Puraskar and Ananda Puraskar. Professor Dotto penned many books on his non-fictional writings. Ochena Robindranath, Shantiniketanir Ek Jug, Shesh Paranir Kori and Kaler Jatrar Dhoni deserve special mention. His fiction, Khela Bhangar Khela, and writings in a lighter vein like Indrojiter Ashor and Apono Moner Madhuri Mishaye provided that he was at ease with different literary forms. He was a frequent contributor to the Statesman and the Vishwabharati Quarterly. He often used his pen name Indrajit. Professor Dotto, who died on 6th of December 1995, would be best remembered for his essays, translations, and writings in a large scale. Professor Hirendranath Dotto Memorial Lecture is instituted by Professor Hirendranath Dotto Samiti. Mrs. Sukhnandan Bhagat. Born on the 24th June 1910, Sukhnandan Bhagat was the eldest of 6 children of her father, Devan Dinanath, who served as minister in the then state of Mandi in Himachal Pradesh, later in Patiala in the Punjab, and then in Indore in the central province. In her childhood, she went to a convent school. She was brought up in a protected and conservative manner under her mother in the luxury of the erstwhile princely states. At the early age of 15, she was married to Sri Madan Gopal Bhagat of Lahore. Mrs. Sukhnandan Bhagat was a traditional housewife with a liberal outlook. She was a loving mother of her children. She and her husband started life under very difficult circumstances. They both faced hardships and problems in their early life. Mrs. Sukhnandan Bhagat stood by her husband with fortitude and with great love and affection. She was a lady of that generation when husband and family got the prime consideration. She helped her husband in raising their own family. She extended constant support to her husband, afterwards achieved great success. Mrs. Sukhnandan Bhagat's affection for the parents' family consisting of her brothers and sisters was great. Being the eldest, she was much loved and greatly respected by them. She brought warmth and affection to her parents, sisters and brothers. Although she did not receive formal education, she was liberal in her views. A woman of strict discipline, her personality held many in awe. Her loved ones will always remember her twinkling blue eyes, her ready wit and humor. Till last day of her life, she remained a lady. She used to enjoy traveling and had visited Europe, UK and USA with her husband. She was broad-minded and large-hearted and helped not only her loved ones but also the needy and the less fortunate. Mrs. Sukhnandan Bhagat and her parents followed the Sikh religion throughout her life. She had a prayer room at home. She regularly observed all the religious festivals and always followed the teachings of Guru Nanak Ji.
Her great faith helped her particularly during the time of crisis. Her devotion was a source of peace and comfort. This memorial lecture has been arranged under Mrs. Sukhnandan Bhagat Endowment, which was instituted by Sri G.K. Bhagat in the loving memory of his mother. আজ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুখনন্দন ভগত স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন ডক্টর অনুপমা চৌধুরী। তিনি বাগবাজার ওমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল এবং তার আলোচনার বিষয় নারী ক্ষমতায়নের দিশারি জগৎজননী মা শারদা ও ভগিনী নিবেদিতা। আমি ডক্টর চৌধুরীকে অনুরোধ করি তার বক্তৃতা শুরু করবার জন্য। ধন্যবাদ, নমস্কার। শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা এবং স্বামীজির চরণে প্রণিপাত। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मा अमृतम गमयो। ओम शांति शांति शांति। Lead thou from the untruth to the truth, from the darkness to light, from death to immortality. Om peace, peace, peace. শুভ সন্ধ্যা। এই সভাগৃহে উপস্থিত সকল সুধীবৃন্দ, গুণীজন, সকলকে আমার প্রণাম, আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। মহারাজ সুপর্ণানন্দজি, যিনি মুহূর্তে হলে নেই, কিন্তু তার চিঠির ডাকেই সাড়া দিয়ে আমি এসেছি, তাকে আমার আভূমি প্রণাম। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সকলকে যারা আজকে তাদের কর্মব্যস্ত জীবন তা সত্ত্বেও এসেছেন এই হলে আলোচনা সভাতে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সায়কবাবুকে, এত সুন্দর মুখবন্ধ তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার অত্যন্ত কর্মব্যস্ত যে প্রতিদিনের রুটিন থাকে, সূচি থাকে, তার মধ্যেই তিনি বারবার যোগাযোগ করেছিলেন আমার সাথে। সকলকে আবারও নমস্কার। আমার বক্তব্যের বিষয় সায়কবাবু বলেই দিয়েছেন, নারী ক্ষমতায়নের দিশারি জগৎজননী মা শারদা ও ভগিনী নিবেদিতা। প্রসঙ্গ হচ্ছে 2024, আজকে 18ই জুন। দুটি বিশেষ ঘটনা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা শুরু হবে। একটি হলো, আপনারা সবাই জানেন, 28শে জানুয়ারি। 28শে জানুয়ারি প্রায় 226 বছর আগে একটি জাহাজ কলকাতার বুকে এসেছিল, নিয়ে এসেছিল ভগিনী নিবেদিতাকে, মার্গারেট নোবেলকে, এক বিদেশি যিনি তার সর্বস্ব দিয়ে দেবেন ভারতের জন্য। তার মন, তার মনন, তার চেতন, তার শরীর, তার সমগ্র চেতনা সবটুকু জুড়ে ভালোবাসা শ্রদ্ধার জায়গায় থাকবে আমাদের এই ভারতবর্ষ। আরেকটি দিন, যেদিন আমরা সবাই জানি, নিবেদিতা তার জার্নাল বা তার ডায়েরিতে তিনি লিখছেন, ডেজ ডে, আ ডেজ ডে, বিশেষ একটি দিন, অমূল্য এক দিন। সেদিন তিনি প্রথমবার জগৎজননী মা শারদার সামনে বসেছেন। দিনটি ছিল 22শে মার্চ। 226 বছর আগে, যেখানে সম্পূর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় যেগুলো আলোচনার জায়গা আজকের দিনে উঠে আসে, তার রূপ, তার কাঠামো সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে এই প্রসঙ্গ কেন? প্রসঙ্গের বিশেষ দরকার এই কারণেই যে এই ক্ষমতায়ন শব্দটি
প্রবলেমেটিক, ইংরেজিতে আমরা একটা টার্ম ইউজ করি প্রবলেমেটিক, দ্যাট হুইচ হ্যাজ গট স্লিপারি বাউন্ডারিজ, that which gives us lots of other connotative effects. একটি শব্দের সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে নানান জিনিস চলে আসে। এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই আলোচনা করব ক্ষমতার কিছু দিক সম্পর্কে। স্বাভাবিকভাবেই ফিলসফি এবং সোশিওলজির দুই দিক থেকেই চলে আসেন মিশেল ফুকো। ফুকো আমরা সবাই জানি পাওয়ার নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন নানান সময়, যেটা এখনও 2024-এও অত্যন্ত দরকার বোঝার। পাওয়ার অ্যাক্টস ইন ডিফারেন্ট সারফেসেস, পাওয়ার অ্যাক্টস ইন ডিফারেন্ট ডিরেকশনস, পার্সপেক্টিভস, ইন অল ওয়েজ, ইন অল স্পেসেস। পাওয়ার ডাজন্ট ওনলি অ্যাক্ট উইদিন দ্য ইনস্টিটিউশন। তাহলে ক্ষমতা, মহারাজ এসেছেন, আমি মহারাজকে আমার আভূমি প্রণাম জানাই এবং তার অনুমতি নিয়ে আমি কন্টিনিউ করছি। এই যে ইনস্টিটিউশনের মধ্যে আমরা বলি পাওয়ার আছে, ইনস্টিটিউশন মানে যে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পারে, অর্থাৎ একটি ক্লাসরুমের মধ্যেও কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠান, একটা ফ্যামিলির মধ্যেও একটি প্রতিষ্ঠান, এই ঘরের মধ্যেও একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষে মানুষে তৈরি যে গভর্নেন্স, সেইটাকেই তিনি গভর্নিং শব্দটা ইউজ করে বুঝিয়েছেন। তাহলে এই পাওয়ার কি হয়? এই পাওয়ার সবসময় ইনফিলট্রেট করে এবং মুভ করে। এই যে একটা জায়গা যেখানে যার ক্ষমতা আছে বা বেশি আছে আর কার ক্ষমতা কম আছে বা নেই, এর থেকেই একটি বিপরীত ধর্মী জায়গা তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলি বাইনারি। তাহলে এই বাইনারির যে কোনো জায়গায়, বাইনারির দুটো জায়গা তৈরি হচ্ছে, এক হচ্ছে সেন্টার, যেটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে পারি, আর একটা হচ্ছে মার্জিন। এবার প্রসঙ্গ হচ্ছে যে এই যে সেন্টার বলা বা মার্জিন বলা, প্রান্তিক জায়গা ধরা বা মধ্যের জায়গাটাকে ধরা, সেন্টারটাকে ধরা, এই ধরার জায়গাটার নিয়ন্ত্রণ এবং তার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা বোঝার, সে বোঝার জায়গাটা কার, এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমি আরেকটি টেক্সটের কথা বলবো এই মাননীয় সভার কাছে। দেরিদা অত্যন্ত এক প্রয়োজনীয় নাম আমাদের জীবনে, যাকে বুঝে আমরা নানান বিষয়ে আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং অনেক সময় দেখা যায় যে তার যে মতবাদগুলি আছে সেগুলোর মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রায় আমাদের কিন্তু সেটার প্রয়োজনীয়তা থাকে। দেরিদা বলছেন তার বিশেষ একটি গ্রন্থ, সেটার মধ্যে পোর্ট্রেটস অফ দ্য ব্লাইন্ড, পোর্ট্রেটস অফ দ্য ব্লাইন্ড, মেমোয়ার্স অফ দ্য ব্লাইন্ড, মেমোয়ার্স অফ দ্য ব্লাইন্ড, সেই বইতে তিনি একটি ছবির কথা বললেন। কি ছবি? প্রথম ছবি। প্রথম ছবির কথা আমরা সবাই জানি, আমি জানি আপনারা জানেন, তাও আরেকবার আপনাদের কাছে আমি সেই ছবির কথা বলবো। এটা হচ্ছে ডেভিড রাইটের আঁকা যে ছবি, সেই ছবি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছে, যে একটি জায়গায় একটি মেয়ে একটি ছবি আঁকছে একটি গুহার ভেতর এবং একটি পুরুষের ছবি আঁকছে। পুরুষের ছবিটার পিছনে একটি সামনে ধরা আছে ল্যাম্প লাইট, লণ্ঠন বা হারিকেনের মতো কিছু, এবং তার যে শ্যাডো হয়েছে, তার যে ছায়া হয়েছে, সেই ছায়া দেখে দেখে, প্রতিবিম্ব দেখে দেখে মেয়েটি আঁকছে। ডেভিড রাইটের বিখ্যাত যে ছবি, সেই ছবি এই ছবির কথা আমাদের কাছে বলছে। এই ছবির গল্পটা একটু তাহলে আমরা বুঝে নিই। বলা হয় যে করিন্থ শহরে একটি সময় ডি বুটাডেস বলে একজন কর্মশালা চালাতেন। হি ওয়াজ এ পটার, মাটির নানান রকম জিনিস বানাতেন, অন্যান্য জিনিসও বানাতেন, এবং তৎকালীন সময় আপনারা সবাই জানেন শহর পুরো পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং কোনো একটি পাহাড়ের মধ্যে, গুহার মধ্যে তার সেই কর্মশালা। এই ডি বুটাডেসের এক মেয়ে ছিল, কন্যা ছিল, সে অত্যন্ত পপুলার, তাকে সবাই খুব ভালোবাসে, তাই তাকে বলা হতো মেড অফ করিন্থ। শি ওয়াজ নোন অ্যাজ দ্য মেড অফ করিন্থ।
This maid of Corinth who was debuted as a daughter had a lover. তার একটি প্রেমিক ছিল এবং প্রিয়জন হঠাৎ অনেক দূরে চলে যাবে বিশেষ কোনো কারণে, তাই তার ইচ্ছা হলো যে প্রিয়জনের মুখটি নিজের সামনে বা তার অবয়বটি বা তার প্রতিকৃতিটি যেভাবেই হোক না কেন কোনো না কোনোভাবে ধরে তার নিজের কাছে সে রাখবে, এই তার ইচ্ছা। কিন্তু তখনকার দিনের ক্যামেরা সিস্টেম নেই, তাহলে সে কি করেছে, ওই গুহার মধ্যে তার বাবার যে কর্মশালা সেখানে সেই ছেলেটিকে যুবকটিকে সে নিয়ে গেছে এবং সামনে একটি হারিকেন বা লণ্ঠন যাই হোক না কেন সেই রকম সে কিছু একটা ধরেছে। এই হারিকেন বা লণ্ঠন ধরলে কি ঘটছে, পিছনে একটা ছায়া পড়ছে। মেয়েটি ছায়া দেখে দেখে প্রেমিকের ছবিটি আঁকার চেষ্টা করছে। শি ইজ ট্রাইং টু আউটলাইন দ্য ফিগার থ্রু দ্য শ্যাডো কাস্ট অন দ্য ওয়াল বাই দ্য ল্যাম্প লাইট। এই ঘটনাটি ঘটছে। প্রসঙ্গ হলো মেয়েটি কি আঁকছে। মেয়েটি ভাবছে যে মেয়েটি ওই পুরুষটির যুবকটির ছবি আঁকছে, কিন্তু মেয়েটি যখন আঁকতে গেলে সে যুবকটিকে দেখতে পাচ্ছে না, সে আঁকছে ছায়াটিকে ধরে। তাহলে ছায়া আর মানুষটির মধ্যে পার্থক্য আছে। সে কি করছে, প্রেজেন্ট করছে বা রিপ্রেজেন্ট করছে। এইটাই খুব বোঝার জায়গা আমাদের জন্য আমার মনে হয়, দ্য পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন। 2024 যেখানে আমরা খুব কম সময় বলতে পারি আমরা মানুষ হয়ে উঠেছি, আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করভাবে মূল্যবোধের অভাব। দিন দিন সমাজ এমন একটা জায়গায় পৌঁছচ্ছে যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে ভীষণভাবে আমরা যান্ত্রিক হয়ে পড়েছি। আমরা শ্রদ্ধা ভালোবাসা মনে বলি মুখে বলি অনেক সময়, কিন্তু ভিতরে কতটা রাখি সে আমরাও জানি না। কখনো কখনো শ্রদ্ধার জায়গা এতটুকুই হয় যে কোনো একটি মূর্তি কোনো একটি ছবি, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেই এ ভয়ঙ্কর যে অ্যাগ্রেন্ডাইজমেন্ট, আমাদের যে ভোগবাদ, আমাদের যে ভোগী হয়ে যাবার মধ্যে ভোগের মধ্যে নিমজ্জ হয়ে থাকার জায়গা, সেটাই ভয়ঙ্করভাবে উঠে আসে। তাহলে মুশকিল হচ্ছে যে এই যে পাওয়ার যেটাকে বলে আমি শুরু করেছিলাম ক্ষমতায়ন, ক্ষমতা, তাহলে ক্ষমতা তো পেয়েছি, ক্ষমতা পেয়েছি নারী হিসেবে বা মানুষ হিসেবে, তাই তো আজকে এত সুন্দর এক সভাগৃহে এরকম গুণীজন মানুষদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি, সে বক্তৃতার মান যেমনই হোক না কেন। তাহলে কনস্টিটিউশন আমাকে কিছু অধিকার দিয়েছে, সবাইকেই দিয়েছে, সে অনুযায়ী রাইট টু স্পিচ হচ্ছে, আমার রাইট টু মিট হচ্ছে একটা স্পেসিফিক জায়গাতে বিশেষ কয়েকজনকে নিয়ে, যেটা সংবিধান বলেছে ততটুকু অব্দি অ্যালাউড, তাহলে সবই তো হলো। আর অর্থনৈতিকভাবেও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ব্যাপার হলো এই ক্ষমতার পরের স্তর কি? এই ক্ষমতা যদি সেন্টার হয়, সেন্টার থেকে মার্জিন যায়, তাহলে প্রসঙ্গ হচ্ছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম বা প্রত্যন্ত অন্য কোনো গ্রামে যে মেয়েটি খুব কষ্ট করে চালাচ্ছে, যে প্রান্তিক মেয়েটি, তার অসুবিধা সুবিধা কি আমার বলার জায়গা তৈরি হতে পারে? আমি কি আদৌ সেটা বুঝতে পারি? আমি 4টি বই পড়তে পারি, আমি কিছু তত্ত্ব আলোচনা করতে পারি, ডিসকোর্স করে দিতে পারি, কিন্তু আমি কিভাবে নলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এটাও একটা ফুকোর খুব বড় জায়গা বোঝার। কোন নলেজ আমার পক্ষে সুবিধা হবে আমি সেইটুকু নলেজই দেব। যে কোনো সরকার, যে কোনো পরিকাঠামো, এখানে কোনো ব্যক্তিগত জায়গা থেকে কোনো কিছু বলছি না, আমি একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট দিচ্ছি। Be it any country, suppose a country without borders, be it any governance, it will try to dissipate that kind of knowledge which is favorable for the functioning of that institution. কোনো এক সময় পেট্রিয়ার্কি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, সে মনে করলো যে নলেজের প্রয়োজন নেই মেয়েদের জন্য, তাই লেখাপড়া শিখতে দিল না। সুতরাং আমি ডিসকোর্স কিভাবে দেব, নলেজ কিভাবে দেব, এটা সম্পূর্ণ আমার সুবিধা। সেই রকমভাবে আমার ক্ষমতার জায়গা থেকে আমি কিভাবে অন্যকে ক্ষমতায়নের রাস্তা দেখাবো, সেটাও সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণ হবে। আজকের দিনে এই কিছুক্ষণ আগে আমাকে একজন ট্রান্সজেন্ডার, তৃতীয় লিঙ্গ মানুষ, তিনি একটি খুব আহ্লাদিত হয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপে আজকের একটি রায় হাইকোর্টের পাঠিয়েছেন। 1%
সেখানে চাকরির জন্য ট্রান্সজেন্ডারদের দেওয়া হবে। দেখে তো ভালোই লাগলো, কিন্তু তারপর একটা লাইন লিখেছেন যার জন্যেই বোধহয় বারবার প্রয়োজন নিবেদিতাকে বোঝা, যার জন্যেই বারবার প্রয়োজন হয় শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা, তাদের কথা পড়া। লিখেছেন পরের লাইনেই যে এ তো খুব আনন্দের, যারা লেখাপড়া করেছি একটু অন্তত চাকরির সুযোগ পেতে পারি, কিন্তু ঘুষ নেবে না তো। শুনতে খারাপ, কিন্তু সমাজ আজকে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছি। এমন ভয়ঙ্কর এক দিনে দাঁড়িয়েছি যেখানে আমরা পোস্ট হিউম্যান, ইংরেজিতে আমরা যে টার্মটা ইউজ করছি, উই হ্যাভ কাম টু দ্য ফেজ অফ বিং পোস্ট হিউম্যান। উই হ্যাভ টার্নড ইনটু সাইবর্গস, যান্ত্রিক মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছি। কিছুকাল আগে কোভিড-19 করোনার সময় এক অদ্ভুত জিনিস দেখালো, খুব কাছ থেকে আমরা সবাই দেখলাম। যত না বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভয়ের কারণ হলো, তার থেকেও বেশি কারণ হলো আমাদের স্বার্থপরতা। কি ভীষণ স্বার্থমগ্ন অধিকাংশ মানুষ আমরা পাশের মানুষটি যখন প্রচণ্ড কষ্ট পেল, আমরা একটু হাত তুলে এগিয়ে এলাম না। আমরা দেখলাম দিনের পর দিন এমন মানুষ আমাদের সামনে আছেন, এমন প্রতিষ্ঠান আছেন যারা সর্বস্ব দিয়ে মানুষের পাশে রয়েছেন, তাও দেখে আমাদের শিক্ষা হলো না। যারা সুস্থ থাকলেন, অনেক সময় যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাদের এত এলিয়েনেশনের একটা এফেক্ট হলো, লোনলিনেসের এফেক্ট হলো, যে আজ অবধি অনেকে ডিপ্রেশনে আছেন, সাইকিয়াট্রিস্টদের দেখাতে হচ্ছে। যদি মূল্যবোধ এতটুকুও থাকতো আমাদের সবার, হয়তো এত দূর রেজাল্ট আসতো না, এত নেগেটিভ রেজাল্ট আসতো না। এর পরের প্রসঙ্গ হচ্ছে, আমি যেটা বলে শুরু করলাম, 2024-এর যে শিক্ষা আমাদের, সেই শিক্ষার মধ্যে এখন একটি বিশেষ নীতি আমরা ফলো করছি, NEP 2020। অন্তত করার চেষ্টা করব, এরকমই একটা বার্তা আমরা দিয়েছি, এবং সেই অনুযায়ী তাহলে সমাজের মধ্যেও পরের জেনারেশন সেইভাবেই এগোবে। NEP 2020 যা বলছে, কি অদ্ভুতভাবে, ওই যে বললাম প্রায় 226টা যদি বাদ দিই, 200 বছর আগে যে কথাগুলো নিবেদিতা বললেন, যে কথা সারদা মা বললেন, যে কথা রামকৃষ্ণ ঠাকুর বললেন, সেই কথাগুলোই রিপিটেড, শুধু মোড়কগুলো আলাদা হয়ে গেল। আমরা মোড়ক আলাদা, কিন্তু ভেতরের সারমর্ম একদম এক। এর পরের জায়গাটা যাওয়ার আগে অন্য একটি আলোচনা করব। আমাদের মধ্যে একটা আলোচনার জায়গা হয় যে কোনটা পার্মানেন্ট আর কোনটা পার্মানেন্ট নয়। পার্মানেন্ট আসে কি দিয়ে? আমার মনে হয় যে আমাদের পরের যে জেনারেশন, আমাদের যার মধ্যে একটা অত্যন্ত জায়গা রয়েছে প্রয়োজনীয়, যে তাদেরকে আমরা কি শেখাবো। খুব ইম্পর্ট্যান্ট যারা এডুকেশনিস্ট আছেন তারা এগিয়ে আসুন, বাবা মারা এগিয়ে আসুন, ফ্যামিলি এবং সোসাইটি সবাই এগিয়ে আসুন। সে মূল্যবোধের জায়গা থেকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট বোঝা যে সব কিছু অনিত্য, এ তো ঠিক, কিন্তু তাও যেটুকু থেকে যায় সেটাই হচ্ছে বোধহয় বলতে গেলে lives of great men all teach us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time, footprints that another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. যে ভেঙে গেছে, যার সব শেষ হয়ে গেছে, সেও রাত্রিবেলায় যখন মা সারদার বইটি নিয়ে বসে কোথাও একটা শান্তি পায়। সেও শ্রী শ্রী ঠাকুরের যখন ওই সুন্দর ছবি দেখে, সেও শান্তি পায়। ভগিনী নিবেদিতা মা সারদার যে ছবি, আইকনিক ছবি, যেখানে ভাষা বাইরে ভাষা কথা বলে, সময় একদম আলাদা, তবুও ওই ছবির সিগনিফিক্যান্স থেকেই যায়। একজন যিনি বাংলা ছাড়া বোঝেন না, আর একজন তখনও অবধি সেইভাবে বাংলায় অভ্যস্ত নন, শুধু তাকিয়ে আছেন, দৃষ্টির বিনিময় হচ্ছে। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ডস আনটোল্ড?
কোনো প্রয়োজন থাকছে না সেই কথার। মা ডেকে নিচ্ছেন খুকি বলে, নরেনের খুকি, মা তাকে সম্বোধনই করছেন খুকি। চিঠি, কি অপূর্ব সে চিঠি, যেখানে বারবার তিনি খুকির জন্য দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে খুকিকে চিঠি লিখে যাচ্ছেন। যেদিন প্রথম দিন নিবেদিতা এলেন বিবেকানন্দের কথা শুনে, স্বামীজির অনুপ্রেরণাতে সমগ্র চেতনা দিয়ে তিনি যখন মনে করলেন ভারতের কাছে, ভারতের পাশে, ভারতীয় হয়ে তিনি থাকবেন, তিনি কিন্তু কখনো ভাবেননি তিনি আলাদা। ইন ইচ অ্যান্ড এভরি লেটার দ্যাট শি ইজ রাইটিং, আপনারা আশা করি পড়েছেন, আপনাদের বলার কিছু নেই, লেটার্স অফ সিস্টার নিবেদিতা, অসম্ভব সুন্দর কালেকশন। কৃতজ্ঞতা জানাই উদ্বোধন পাবলিকেশনকে, কৃতজ্ঞতা জানাই অদ্বৈত পাবলিকেশন হাউস, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার এবং সারদা মঠ পাবলিকেশন, যে আমাদের কাছে এত সুন্দর বইগুলি তুলে দিয়েছেন, যে বই পড়লে আমরা ভেতরের অনেক কিছু শুধু জানতে পারা নয়, আমাদের মূল্যবোধ তৈরির জায়গা এবং এগিয়ে আসার জায়গা তৈরি হয়। নিবেদিতাকে বলছেন, স্বামীজি তার কথাটা একটু কোট করছি, I give you all that Ramakrishna Paramahamsa gave to me. What came to us from a woman, do what you can with it. প্রসঙ্গ হচ্ছে কি বলতে চাইলেন, What came to us from a woman, নিশ্চয়ই এখানে সারদা দেবীর কথা তো বলেছেন, আর তাছাড়াও বলছেন কালী রূপে পূজিত যে শক্তি, নারী শক্তি, তার কথা। এই নারী শক্তি হচ্ছে ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট, এই নারী শক্তি হচ্ছে নারী ক্ষমতায়নের জায়গা। পরপর কি বলে যাচ্ছেন, বারবার বলে যাচ্ছেন যে অন্যের জন্য যে জীবন নয় সে জীবন মূল্যহীন। A life which is not lived for others is really without any value. নিবেদিতা প্রথম থেকেই সে সম্পূর্ণ সেই বোধেই জাগ্রত। এডিটোরিয়াল কিছু লেটার্স এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের কিছু কালেকশন সারদা মঠ বার করেছে, বিশদ 2 ভলিউম। প্রতিটির মধ্যে নিবেদিতাকে কিভাবে বিভিন্ন মানুষজন দেখেছেন, আমাদের দেশে শুধু নয় অন্যান্য দেশেও, বিশেষত লন্ডনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় যে ছাপা হয়েছে, তার থেকে কিছু কিছু জায়গা বোধহয় আমাদের পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে। একটা টপিক এসছে আ লেডি ফকির, আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা লন্ডনের ইভিনিং নিউজ 8ই নভেম্বর 1900 তাতে প্রকাশিত। টাইটেলটাই দিচ্ছেন আ লেডি ফকির, সিস্টার নিবেদিতা অ্যান্ড আর সেলফ স্যাক্রিফাইসিং এনথুসিয়াজম ফর ইন্ডিয়া। সেখানে কি লিখেছেন, লিখছেন she is in the garb of a sannyasi and she has only that japa mala, and apart from that, apart from the coarse vastra that she is using, the vastra of brahmacharin, sannyasin, there is nothing else apart from that as her accessory হিসেবে আর কিছু ইউজ করেননি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন পরের লাইনে, যিনি লিখছেন জামাটি কোর্স, এটা ঠিকই স্থূল মোটা কাপড়ের, কিন্তু ততটাই সূক্ষ্ম মন। আমি একটু আপনাদের সামনে জায়গাটা পড়ছি। A charming cultivated English lady wrapped in a monkish garb of grey serge, serge ওই মোটা বস্ত্রটি, as coarse as her mind is fine, with a rosary round her neck as her sole ornament. আরেক জায়গায় লন্ডন টাইমস পরবর্তীকালে আরেকটি নিউজ এডিটে তারা বলছেন দ্যাট নিবেদিতা তাদের কাছে কিভাবে এসেছেন। তাদের চোখে নিবেদিতা হচ্ছে somebody who has sacrificed everything and who will sacrifice everything no matter what the time is.
আত্মানো মোক্ষার্থম জগৎ হিতায় চ। আমরা সবাই জানি RKM আমাদের বারবার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট এই কথা আমাদের বারবার শেখান। বিবেকানন্দের বক্তব্য বারবার আমাদের কাছে নানান জন তুলে বুঝিয়েছেন। অন্যের জন্যে জীবন, তাতেই কিন্তু নিজের মোক্ষ প্রাপ্তি। The freedom that we have is only in relation, in coordination to others. সেই জন্য ক্ষমতায়নের জায়গাটাই হচ্ছে অন্যরা যতক্ষণ প্রান্তিক জায়গায় থাকবে ততক্ষণ কিন্তু নারী ক্ষমতায়ন হোক আর মানব ক্ষমতায়ন হোক, কোনোটাই কিন্তু সম্ভব না। সুতরাং নিবেদিতা বারবার যেটা বলেছিলেন, দ্য কনসেপ্ট অব দ্য থান্ডারবোল্ট। আপনারা সবাই জানেন নিবেদিতা বজ্র, যে বজ্রকে তিনি প্রতীক হিসেবে দেখেন, যে বজ্রকে তিনি সিম্বল হিসেবে দেখেন, সিম্বল অফ সেলফ স্যাক্রিফাইস, সিম্বল অফ গিভিং এভরিথিং ফর আদার্স, ইমানসিপেশন, সেলফ ইমানসিপেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমানসিপেশন অফ আদার্স। সেই দধিচির যে আমরা গল্প জানি, সেই গল্প থেকেই বারবার প্রসঙ্গ উঠে আসে। নিবেদিতা নিজেই সে বজ্র হয়ে উঠেছিলেন। নিবেদিতার খুব ইচ্ছে ছিল যে এই বজ্রের যে ছবি, এর যে সিম্বলিক দিক, সেইটা আমাদের ন্যাশনাল এমব্লেম হোক, কিন্তু আমরা জানি সেটা সম্ভব হয়নি। আমি আরেকটি বইয়ের কথা আপনাদের বলবো, গুণীজনরা এখানে আছেন, দ্য ডিভাইন লিগাসি। প্রবৃদ্ধ প্রাণা মাতাজি তিনি এটা সংকলন করেছেন। বিভিন্ন রকম রাইট আপ আছে ভেতরে। একটি রাইট আপ নিবেদিতাকে নিয়ে, তার আর্ট ইত্যাদি এই পরিসরটাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন অশেষ প্রাণা মাতাজি। সেইখানে লাস্টের বক্তব্যটি বড় সুন্দর। বলছেন যে এটা ঠিক যে নিবেদিতার যে ইচ্ছে ছিল বজ্রের যে সিম্বল সেটা ন্যাশনাল এমব্লেম হোক, সেটা হয়নি হয়তো, কিন্তু সেইটা স্বাধীন ইন্ডিয়ায় যে পরমবীর চক্র, হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়, তার মেডালিয়ানের সিম্বল হিসেবে রয়েছে। তাহলে এ কত আনন্দের কথা যে ওই যে একটু আগে বললাম সব কিছু নশ্বর, সব কিছু চলে যায়, কিন্তু তাও কিছু জিনিস অবিনশ্বর হয়ে যায়। লিড দাও ফ্রম ডেথ টু ইমর্টালিটি। ইমর্টালিটি আসে কাজের মাধ্যমে, ইমর্টালিটি আসে চেতনার মাধ্যমে। সেই চেতনাই কাজ হচ্ছে একটু করে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এগিয়ে দেওয়া। আমি এসেছি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে, যে প্রতিষ্ঠান 16A 17 নম্বর বোসপাড়া লেন থেকে মাত্র 8-10 মিনিট দূরে, হাঁটা পথে 8 মিনিট, বাগবাজার। বারবার মনে আসে সেই ধন্য বাগবাজার বইটি। 16A 17 নম্বর বোসপাড়া লেন, যেখানে নিবেদিতা তার স্বপ্ন নিয়ে ওই ছোট্ট বাড়িতে তিনি থাকবেন এবং সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়িত করবেন। বলা হয় যে কোনো একটা চিন্তা যদি আমরা দিই, প্রকৃতিকে বলুন বা ইউনিভার্সকে বলুন, কোনো না কোনোভাবে সেইটা ঠিক একদিন চেতনার জায়গায় প্রজ্বলিত হবেই। সিস্টার নিবেদিতা চেয়েছিলেন শুধু একটি স্কুল। আমরা জানি জগৎজননী মা শারদা তিনি গেছিলেন আশীর্বাদ করতে। ভাবতে পারি না, আমাকে সত্যি এটা অবাক করে, ইট লিটারালি গিভস মি গুজবাম্পস। এমন এক সময় যেখানে নারী শিক্ষার কথা মানুষ ভাবতে পারে না, এবং এই বাঙালি সমাজ কলকাতার মধ্যেই, যেখানে নানান রকম স্টিগমা আছে, অত্যন্ত কুকথা শুনতে হয়, সেখানে গ্রামের এক মহিলা, তার কতটা চিন্তার জায়গায়, তার কি শক্তি, তিনিই শক্তিরূপা, তাই তিনি বলতে পারেন নিবেদিতাকে সেই শিক্ষার আলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা, তাই তিনি আশীর্বাদ করতে পারেন। আজকে সিস্টার নিবেদিতা স্কুল ছোট্ট সেই বীজ থেকে, ছোট্ট সেই চারা গাছ থেকে এক মহির হয়ে পরিণত হয়েছে। তার ছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায়, নারী ক্ষমতায়নের কথা আর বলার প্রয়োজন থাকে না, তারা ক্ষমতায়নের জায়গাতে সেন্টারে, তারা আর কোনো মার্জিনাল পেরিফেরাল পজিশন তাদের নেই। এবং কি অদ্ভুতভাবে নিবেদিতা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ইউনিভার্সিটি হবে,
এই কিছুদিন আগে একটা আলোচনা শুনলাম যে ইউনিভার্সিটি হবে, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি হবে, তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। 200 বছর পর ওই একই জায়গায় বা অন্য কোনো স্থানে এইভাবে যে শিক্ষার আলো তার কথাতে এগিয়ে যাবে, একে আমরা ভাবতে পেরেছিলাম, ভাবতে পারিনি। এরপর তাহলে প্রসঙ্গ হলো যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতায়নের জায়গাগুলো এনইপি যেভাবে বলছে যে 3টে স্তরে দেখতে, এক হচ্ছে ইনোভেট, এক হচ্ছে এসকালেট, আর 3 নম্বর তার মধ্যে দিয়ে টু গেট এম্পাওয়ার্ড। ইনোভেশন, বারবার লোকমাতা রবীন্দ্রনাথ তাকে স্নেহ ভরে লোকমাতা, শ্রদ্ধায় লোকমাতা বলেছিলেন। নিবেদিতা বারবার বলছেন এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর কথা। কিরম অবাক লাগছে যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে সিলেবাস এখন আমরা হাত দিয়ে আবার নতুন করে সব কিছু করছি সবাই মিলে। আপনারা সবাই জানেন খবরের কাগজেও কত লেখালেখি হচ্ছে, সেখানে বারবার কি আসছে? এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং, ইন্টার্নশিপের কথা। 200 বছর আগে যা বুঝিয়ে গেলেন সেটাই 200 বছর পর আমরা আমাদের শিক্ষার জায়গায় সিলেবাসে সেটাকে টেনে আনলাম। এরপর আসছি পরের প্রসঙ্গ। যদি এগোতে হয় সব কিছু নিয়ে এগোতে হয়। টু বি সেলফলেস লাইক এ থান্ডারবোল্ট, বারবার উনি বলছেন। নিবেদিতা কাজ করছেন সায়েন্সের জন্য, এ গল্প আমরা সবাই জানি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস তাকে তার যে যে সময় দরকার লাগছে, প্রয়োজন লাগছে, কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না। আমাদের একটা সমস্যা আছে, আমরা মুখে অনেক কিছু বলি কিন্তু মূল্যবোধের অভাব এতটাই স্বার্থপরতা থাকে যে আমরা কিন্তু পাশের মানুষটিকে অনেক সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই না, যেটা প্রথমেই বললাম। নিবেদিতা কিন্তু একের পর এক চিঠি লিখছেন, তার জন্য ফান্ড জোগাড় করে দিচ্ছেন, তাকে বারবার উৎসাহিত করছেন। এবং নিবেদিতার মৃত্যুর পর জেসি বোস, জগদীশচন্দ্র বোস, ম্যারি উইলসনকে একটি চিঠি লিখলেন। আমি চাইবো আপনাদের সামনে চিঠিটি একটু পড়তে। চিঠিটি আমাকে বড় আপ্লুত করে, চিঠিটি বারবার মুগ্ধ করে। বলছেন বোস ইনস্টিটিউট তৈরি হবে, স্ট্রাকচারালি তাকে ভীষণ সুন্দর করে তৈরি করা হবে। এই প্রসঙ্গে বলছেন, দ্য বোস ইনস্টিটিউট would also be beautiful architecturally. As you enter, there is a large stone lotus on the left. That is the basin in which water lilies grow. Just overlooking that will be a bas relief of a woman with prayer beads and a lamp in her hand. The institute is an embodiment of her prayer. নিবেদিতা যা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে একদম শীর্ষে নিয়ে যাওয়া, সায়েন্সের হাত ধরে, আর্টসের হাত ধরে, সব দিকের এডুকেশনের যে কোনো ফিল্ডকে নিয়ে তিনি তাই চেয়েছিলেন। এবং তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে বোস ইনস্টিটিউট। বললেন বোস ইনস্টিটিউটের সামনে কি থাকবে? এক সুন্দরভাবে সাজানো একটি পাত্র, যে পাত্রর মধ্যে পদ্ম ফুটে থাকবে, আর ঠিক তার উপরে একটি প্রতিকৃতি থাকবে, একটি মূর্তি থাকবে। নিশ্চয়ই মূর্তিটি সিস্টার নিবেদিতার, আমরা সেটা বুঝছি। মালা, জপমালা হাতে, এবং হাতে একটি আলো। এই আলো হবে জ্ঞানের আলোর দিশারি, এ আলো হবে উন্নয়নের দিশারি, এ আলো হবে ক্ষমতায়নের দিশারি। এবং আমরা জানি এটাই হয়েছে। বলা হয় যে একটি পাতার উপর যদি জল থাকে সেই জল টলমল করে। শুধু পদ্ম পাতায় নয়, যে কোন পাতাতেই জল টলমল করে। একটা অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিজম ক্ষুদ্র প্রাণী পিঁপড়ে তারা ফলো করে। তারা কি ফলো করে? তাদের যদি মনে হয় যে একসঙ্গে ওই জলটি তারা পান করবে, পিপাসার্ত পিঁপড়েরা, তারা 50টা পিঁপড়েও যদি থাকে, 56টা পিঁপড়েও যদি থাকে, তারা নিজেদেরকে এমন করে ব্যালেন্স করে নেয় যাতে করে
সেই জায়গা থেকে প্রতিজন এক একটা ডিরেকশনে থাকে। এক একটা ডিরেকশনে থাকলে কি হবে, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এবং তার সঙ্গে তাদের যে ব্যালেন্স করার সিস্টেম, তাতে সবাই জলটি পান করতে পারবে, জলটি পাতা থেকে পড়ে যাবে না। এ এক অনেক বড় শিক্ষার জিনিস। আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ, ক্ষমা করবেন কিন্তু এটাই হয়ে থাকে, আমরা খুব বেশি ক্র্যাব সাইকোলজির মধ্যে চলে এসেছি। ক্র্যাব সাইকোলজি বা কাঁকড়া কি করে, আরেকজন যদি উপরে উঠতে যায় সে সঙ্গে সঙ্গে পাটি ধরে নামিয়ে দেয়। আমরা খুব মজা করে জানি, গ্রামে গঞ্জে যারা মাছ বিক্রি করেন বা কাঁকড়া বিক্রি করতে যান সাধারণ মানুষ, তারা মজা করে, অনেকবার শুনেওছি, আমি একটি গ্রামেও চাকরি করেছি বহুদিন, মজা করে বলতেন, আরে হাড়ির ওপরটা ঢাকা দেবার দরকার নেই। কেউ হয়তো বলছে যে ঢাকাটা নেই, কাঁকড়াগুলো বেরিয়ে যাবে। মজা করে বলতেন, না না দরকার নেই, ও বেরোতে গেলেই পরেরটি পা ধরে টানবে। এই যে আমাদের সাইকোলজি, ভীষণভাবে সাইকোলজি এটাই, যে আমরা, বিবেকানন্দ বারবার আমাদের বলছেন যে নিন্দায় মন দেব না, আমরা নিন্দা করব না, আমরা পরশ্রী কাতরতা আনবো না, আমরা শুধু কর্মের জন্য কর্ম করে যাব ইত্যাদি। কিন্তু সে বাণী রচনা আমরা পড়েছি, কিন্তু জীবনে সেইটাকে নিয়ে আসার কি চেষ্টা আমরা করছি? আমরা কলেজে স্কুলে পড়াচ্ছি, স্টুডেন্টরাও পড়ছে, কিন্তু আমরা কি এটা ভেবেছি, এই চিন্তার জায়গা কি তৈরি করতে পেরেছি যে আমরা বিবেকানন্দ বা নিবেদিতা বা সারদা, মা সারদা বা ঠাকুরের বক্তব্য একটা অন্তত সময়ে, সেটা 1 ঘন্টা হোক, 50 মিনিট হোক, 40 মিনিট হোক, সেটা আমরা করব। এই নিয়ন্ত্রণের জায়গাটা আমরা করব। আজকে সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত যারা এসেছেন এখানে, তাদের না শুনলেও চলবে, তাদের জীবন তাদেরকে অনেকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু তাও তারা এসেছেন। কেন এসেছেন? সেই মূল্যবোধ তৈরি হয়ে গেছে বলে, সে চিন্তার জায়গা তৈরি হয়ে গেছে বলে। কিন্তু আমার এটাই বারবার অনুরোধ আপনাদের সবার কাছে, আমার নিজের কাছেও, যে যেভাবে হোক পরবর্তী যে প্রজন্ম বা আমাদের সঙ্গে যারা আছেন, তাদেরকে আমরা যতটুকু লাভ করেছি, এই সান্নিধ্য, এই অপূর্ব যে আমাদের মণ্ডলী রয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে চেতনার জায়গা তৈরি হচ্ছে, সেটা যদি কোনো না কোনোভাবেও ছোটোখাটো পাড়ার মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন করে, কেন আমরা ভাবছি যে ছেলেমেয়েরা রাজি নয়, ছেলেমেয়েরা হয়তো রাজি, কিন্তু আমরাই সে খাদ্যটা দিতে পারছি না। আমার ভীষণভাবে দিনের পর দিন, বেশ কিছুদিন এখন পড়ানো ইত্যাদির সাথে যুক্ত, আমার মনে হয়েছে তারা নেবে না তা নয়, আমি খাদ্যটা দিতেই পারছি না। আমার সেই জায়গাটাই তৈরি হয়নি, যে আমার সেই সেলফলেস জায়গাটা, সে তো দেখবে আমাকে, তবে তো সে শিখবে। সে যদি দেখে যে ক্লাসটা নেবার পরে ওই চেয়ারটাতে বসে শুধুমাত্র কটি অর্থ উপার্জনের জায়গাটাই আমার শেষ হয়ে গেল এবং সবটাই আমার কিছু থিওরিটিক্যাল বুলি কপছানোতে শেষ হয়ে গেল, সে কোনোদিন আমার কাছে আসবে না, সে শুনতে ইন্টারেস্টেড হবে না। এই বেসিক জায়গাটা যদি করা যেতে পারে, তাহলে মনে হয় অনেক বেটার হয়। আমি শুরুই করেছিলাম পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন, আর আমি বলেছিলাম এক্সক্লুশন থেকে। এক্সক্লুশনের জায়গাটা খুব অদ্ভুত। এক্সক্লুশন শুরুই হয় কিন্তু এই চেতনার অভাব থেকে। প্রথমত হচ্ছে যে আমি নারী বলতে কি মিন করি, আমি কি নারী বলতে ভিতরকার কোনো এক সত্তাকে মিন করি, আমি কি ফিজিক্যাল যে আকৃতি এটাকে মিন করি, আমি কি দুটোকে নিয়ে মিন করি, নাকি নারী মন প্রতি পুরুষের মধ্যেও আছে? আমরা তো জানি সেটাই সব থেকে বড় জায়গা, যেখানে নারী পুরুষ মনের মধ্যে সমন্বয় হয়ে যায়। খুব ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে যে চেতনার জায়গাটাকে যদি একবার সমগ্রতাকে নিয়ে, ইনক্লুসিভিটিকে নিয়ে শুরু করা যায়। এই এমন একটা সমাজের মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে প্রতিদিন কিছু না কিছু হিংসাত্মক কথাবার্তা এবং হিংসাত্মক ভায়োলেন্স যে জায়গায়, সেটা হতে পারে পরিবারের ভেতর। এখনো কিন্তু শেষ হয়নি, কনস্টিটিউশন তো অনেক কিছু বলে গেছে, হাইকোর্ট বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, সব কিছু তো বলেছে। ডাউরি নেব না নেওয়া অন্যায়, অপরাধ, সব তো জানি। ডাউরি নেওয়াটা তো বন্ধ করে দিলাম, পণ প্রথা বন্ধই করে দিয়েছি বহুদিন হলো, কিন্তু ঘরের মধ্যে সম্পর্কটা, যিনি একটু
সিনিয়র তাকে সেই সম্মানের জায়গাটাও দেওয়া, বা জুনিয়রকে ইনক্লুশনের জায়গা থেকে যে ভালোবাসা, তাহলে তো বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হতো না। আমরাই সবাই হাসি মুখে ভালো করে কথাবার্তা বলে তারপর বাড়ি গিয়ে বাবা মাকে বাধ্য করি কোনো এক বৃদ্ধাশ্রমে চলে যেতে, এবং তারপর ভালো করে বলি, না ওখানটা খুব সুন্দর জায়গাটা, কি সুন্দর গার্ডেনিং হয়েছে, কি ভালো গোলাপ ফুটেছে, কি সুন্দর, মা বাবা ভালো আছে। আমার রেসপন্সিবিলিটির অভাব, তাই আমি কথা বলছি। আমি কাছে রাখলেও মা বাবা হয়তো ভালোই থাকতেন, হয়তো আমার সময় হলো না বা সেই জায়গা তৈরি করতে পারলাম না, তাই আমি সেটা করলাম না। বিপিন চন্দ্র পাল বারবার বলছেন, I do not know of any other Indian who has loved India so much as ভগিনী নিবেদিতা। বলেন, এমন কোনো ভারতবাসীকেও আমি জানি না যে ভারতবর্ষকে এত ভালোবেসেছিল ভগিনী নিবেদিতার মতো করে। এরপরে আসছি, এই যে আমাদের একটা আলোচনার জায়গা, when you talk about empowerment and when you talk about woman empowerment, the first thing that we should talk about is the gender dimension. Gender dimension বলতে কি মিন করছি? লিঙ্গ নির্মাণ। এই যেমন ভাবে মহিলা মহিলা হয়ে ওঠা, বা মহিলার এই এই কাজগুলো করতে হবে, বা পুরুষের এই এই কাজগুলো করতে হয়, এবং এর দুয়ের মধ্যে যদি বিলং না করি তাহলে আর কোনো জায়গা তৈরি হয় না। যেটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা বারবার জানি, বাটলার আলোচনা হয়েছে অনেক প্রসঙ্গে অনেক জায়গায় আমাদের, আমরা বাটলার খুব ভালো করে বুঝেছি যে জেন্ডার যেমন আমরা বলছি সোশিও কালচারাল কনস্ট্রাক্ট, একটা নির্মাণ। বোভা অনেক দিন আগে কি বলে গেলেন, বিকামিং ওম্যান, one is not born but becomes a woman। একটি জায়গার মধ্যে যদি এরকম হতো যে সেখানে সমাজ আলাদা করে কাজ করলো না, শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা করে কাজ করা হলো না, দুটি আলাদা শিশু থেকে গেল, সেই শিশুর মধ্যে খেলাধুলো সব কিছু একরকম দেওয়া হলো, জামা কাপড় দেওয়া হলো, তাদের বোঝানো হলো না যে তুমি ছেলে বা তুমি মেয়ে। দেখা যাবে মেয়েটি কিন্তু ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে খেলছে, ছেলেটি পুতুল নিয়ে খেলছে, মেয়েটি নিজের মতো করে যে পোশাক ইচ্ছে সে পরছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে ব্যাপার হলো যে এই যে নিয়ন্ত্রণ, এই নিয়ন্ত্রণের জায়গাটা করাই হচ্ছে সামাজিক জায়গা থেকে বা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা থেকে, অথবা একটা কালচারাল জায়গা থেকে। কালচার বলতে কিন্তু একবারও সেই কথা বলছি না যেটা রবীন্দ্রনাথ বলছেন, হীরক আলোর দ্যুতি, সেটা কিন্তু বলছি না। আমি বলতে চাইছি এমনি সমাজের মধ্যে যে কালচারটা আমাদের চলে, যেটাকে আমরা সাধারণ ভাষায় কালচার নাম দিই, যদিও সেই নামটা হয়তো অত্যন্ত একটা লুজ, তার একটা সিম্পলিফাইড বার্তা যায়। এইবার প্রসঙ্গ হলো ট্রান্সজেন্ডার শুধু না, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সেক্সুয়ালিটিস। আমরা যদি আলোচনার স্তরগুলো শুধুমাত্র বিশেষ জায়গাতে খুব একটা অন্যরকম ভাবের জায়গা তৈরি করি, তাহলে মুশকিল হচ্ছে, আমরা কিন্তু কানেক্ট করতে পারবো না। এখনকার যে প্রজন্ম, সেই প্রজন্মের সাথে কানেক্ট করতে গেলে আমাদেরকেও কিন্তু সেই জায়গার মধ্যে চেতনার জায়গা বা সেগুলো জানা খুব দরকার। আমরা অনেক সময় বলি আমরা তো পেরিয়ে এসেছি এবং তোরা যা বলছিস সেগুলোর সাথে আমাদের কোনো মিল নেই। মুশকিল হচ্ছে তখনই সে কিন্তু আমাদের রিজেক্ট করে, সে সঙ্গে সঙ্গে বলে তোমার জেনারেশন আমার জেনারেশনের গ্যাপ, আমি তোমার কথা শুনবো না। কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ বলে সব হয় না, গ্যাপটা যেটা হয় চিন্তার। দুজনাই যদি একটু হাত বেরিয়ে আগিয়ে আনে, হাত বার করে, তাহলে হতে পারে সেই জায়গাটা মার্জ হবে। When you talk about sexualities, it's very important to give a dimension of inclusivity in whatever realm you are talking about. যেমন, if we are analyzing or discussing on issues related to, for example, lesbianism, for example, homosexuality, for example, other forms of asexualities, আমরা খুব ভালো করে জানি যে এখনো অবধি প্রায় 56-57টা জেন্ডার অলরেডি আমাদের এস্টাবলিশড জায়গায়।
আমরা কতজন তার খবর জানি? আমরা তো বলি নারী পুরুষ এবং তারপর তৃতীয় লিঙ্গ, ওইখানে বলে আমাদের ভাবি যে আমাদের চিন্তাটা কিছুটা জেনে গেলাম। কিন্তু যখন আমরা আরও সব আলোচনার জায়গায় আসছি, সেইখানে এতগুলো যে জেন্ডারের প্রসঙ্গ, আমি আর সে প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে আসছি না, সেইগুলো তো আমরা জানি না। তাহলে তাদের ক্ষমতায়নের কথা কে বলবে? আমি প্রসঙ্গটা এই জন্যই এনেছিলাম প্রথমেই, যে খুব ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনালিটি। একে অপরের সাথে কিভাবে এক জায়গায় কাজ করা যেতে পারে, এবং অন্যটা আরেকটিকে যে আখ্যান আছে সেইটাকে তার একটা স্পেস দিয়ে সে কি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এরপর আসছি ওয়ার্ল্ড অফ আর্ট, নিবেদিতার প্রসঙ্গ। তার কারণ ওয়ার্ল্ড অফ আর্ট এখন ভীষণভাবে আমাদের শুধুমাত্র যে এইস্থেটিক নান্দনিক দিকে এসেছে, কারিগরি বিদ্যাতেও এসেছে, শুধু তাই নয়, এটা আবারও বলি আমাদের কিন্তু সিলেবাস বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে তার একটা পার্ট হিসেবেও এসেছে। নিবেদিতা নিজে ভীষণভাবে চেষ্টা করছেন নানানভাবে ছোট ছোট মেয়েদের এবং যারা ঘরকন্যা সামলে যে মহিলারা আসছে তাদের মধ্যে এই নান্দনিক বোধ জাগ্রত করার, এবং হাতের কাজ শেখাচ্ছেন দিনের পর দিন। আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বিভিন্ন ছবি, তার শেখানো দেখতে পাওয়া যায়, তার লেখার মধ্যে পাওয়া যায় যে তিনি কি প্রচেষ্টা করছেন হাতের কাজ শিখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিহার যে ইনস্টিটিউট আছে, হেরিটেজ অ্যান্ড রিসার্চ, নিবেদিতার উপরে, বাগবাজারে রামকৃষ্ণ মঠ, সারদা মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন সবার একসাথে কাজ, আমরা সবাই জানি। সেই নিহারের মধ্যে আপনারা যদি যান, কখনো নিশ্চয়ই গেছেন আমি আশা করি, সেইখানে দেখবেন সম্পূর্ণভাবে কিভাবে সুন্দর করে জীবনটা, এবং তিনি নিবেদিতা ভারতবাসীকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই দিকটা খুব ভালোভাবে ডিজিটাল বুকের মাধ্যমে উঠে এসছে। অর্থাৎ আপনি সামনে গেলেন আর আপনার বইয়ের পাতা উল্টাতে হবে না, ডিজিটাল বুক আছে, আপনি উল্টে দিলেন, সামনে সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন সমাজ, এবং খুব সুন্দর হয়েছে যে এখনকার সমাজ অবধি তার যে কানেকশন সেইটাকে ধরে তৈরি হয়েছে। নিবেদিতা নিজে অজন্তা বেড়াতে গেছেন, অজন্তাতে গিয়ে সেখান থেকে সিডস নিয়ে আসছেন। সেই সিডস নিয়ে আসছেন শিউলি গাছের জন্য, শিউলি গাছের বীজ, সেইটাকে বপন করবেন কোথায়? সাহা ইনস্টিটিউটের সামনে। সেই গাছ তিনি সেখানে বীজগুলোকে পরবর্তীকালে সেখানে বপন করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় সেই চারা গাছ, তার শিউলি ফুল ভবিষ্যতে সেখান থেকে হয়েছে। আলোচনা এইটাই একটা জায়গা যেটা বলেছিলাম, সব কিছু শেষ হয়ে যায় কিন্তু শেষের বাইরেও কিছু জিনিস থেকে যায়। শেক্সপিয়ার তার টেম্পেস্ট নাটকের মধ্যে এক জায়গায় খুব সুন্দর এক অধ্যায় তৈরি করলেন, যেখানে ফার্ডিনান্ড কথা বলছেন এবং প্রসপেরো রয়েছেন। প্রসপেরো আর ফার্ডিনান্ড তাদের আলাপচারিতার মধ্যে প্রসঙ্গটা উঠে এসছেন। সব কিছুই অনিত্য, সব কিছুই একটা স্টেজের মতো, এবং আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর এই স্টেজের যবনিকা পতন হবে এবং জীবন শেষ হবে। সেখানে তিনি বলছেন, একটু আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব। ফার্ডিনান্ডকে দেখে বলছেন, "You to look, my son, in a moved sort, as if you were dismayed. Be cheerful, sir. Our revels are now ended. These our actors. As I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yeah, all which it inherit shall dissolve, and like the insubstantial pageant faded, leave
not a wreck behind. We are such stuff as dreams are mid on, and our little life is rounded with a sleep. সব কিছুই ইনসাবস্ট্যান্সিয়াল, ইনসাবস্ট্যান্সিয়াল প্যাজেন্ট সিনারির মতোই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তবুও সেই বার্তা থেকে যাবে যেখানে নিবেদিতার শয়ান হয়ে আছেন শেষ সময়ের, লেখা আছে হিয়ার শি রিপোজেস, যিনি তার সব কিছু দিয়ে গেছিলেন ভারতবর্ষকে। এই সভামণ্ডলীতে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে, প্রণাম জানিয়ে, মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।